হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেল। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 years. Daily I discuss civil engineering execution activity, project and plan related. Today I discuss Gift City ESZ, what's new in 2026, latest construction rebuild. Now I discuss Gift City ESZ, what's new in 2026, latest construction rebuild. In 2026, Gift City Gujarat International Finance Tech City has transitioned from a conceptual hub into a massive active construction zone, particularly following the expansion of its master plan to 3,300 acres. Gift City ESZ, what's new in 2026, latest construction rebuild. In 2026, Gift City Gujarat International Finance Tech City has transitioned from a conceptual hub into a massive active construction zone, particularly following the expansion of its master plan to 3,300 acres. While there is no formal ESZ, eco-sensitive zone, in the traditional environmental sense, the Special Economic Zone SEZ and the newly integrated Domestic Traffic Area DTA are seeing eco-sensitive and sustainable infrastructure rebuilds that are redefining Indian construction standards. While there is no formal ESZ, eco-sensitive zone, in the traditional environmental sense, the Special Economic Zone SEZ and the newly integrated Domestic Traffic Area DTA are seeing eco-sensitive and sustainable infrastructure rebuilds that are redefining Indian construction standards. Number one, the Silicon Corridor expansion. The Silicon Corridor expansion, the biggest news in 2026, is the emergence of the Gujarat IT and AI City, a massive development adjacent to the existing Gift City. Number one, the Silicon Corridor expansion. The biggest news in 2026 is the emergence of the biggest news in 2026 is the emergence of the Gujarat IT and AI City. The biggest news in 2026 is the emergence of the Gujarat IT and AI City, a massive development adjacent to the existing Gift City. Deep Tech focus. This area is being built as a dedicated Silicon Corridor, specifically for AI, machine learning and high-end software development. Deep Tech focus. This area is being built as a
dedicated silicon corridor specifically for AI, machine learning, and high-end software development. Mixed use density. Unlike the early phase of GIFT, this zone is designed for high density work-life play environments, moving away from isolated office blocks. Mixed use density. Unlike the early phase of GIFT, this zone is designed for high density work-life play environments, moving away from isolated office blocks. Number 2, infrastructure and connectivity milestone. Infrastructure and connectivity milestone. Metro expansion on February 24, 2026. The Union Budget approved a 3.33 kilometer extension of the North-South corridor from GIFT City to Shahapur. This includes 3 elevated stations and is expected to generate significant construction-related employment over the next few years. Number 2, infrastructure and connectivity milestone. Metro expansion. On February 24, 2026, the Union Cabinet approved a 3.33 kilometer extension of the North-South corridor from GIFT City to Shahapur. This includes 3 elevated stations and is expected to generate significant construction-related employment over the next few years. Sabarmati Riverfront Development SRD. Sabarmati Riverfront Development. Construction has officially begun on the pedestrian bridge at the Sabarmati Riverfront within GIFT City. The project is a centerpiece of the city's social infrastructure aimed at enhancing walkability and aesthetic appeal. Sabarmati Riverfront Development. Construction has officially begun on the pedestrian bridge at the Sabarmati Riverfront within GIFT City. This project is a centerpiece of the city's social infrastructure aimed at enhancing walkability and aesthetic appeal. Direct cooling and smart utilities. District cooling and smart utilities. The city is scaling its district cooling system DCS. New tenders in early 2026 focus on integrating residential BTU meters with the existing SCADA system, ensuring that the utility tunnel model covers every new residential unit.
district cooling and smart utilities. The city is scaling its district cooling system DCS. New tenders in early 2026 focus on integrating residential BTU meters with the existing SCADA system, ensuring that the utility tunnel model covers every new residential unit. Number 3, key project reveals and site progress. Key project reveals and site progress. Several landmark towers are reaching critical milestone in the first quarter of 2026. Number 3, key project reveals and site progress. Several landmark towers are reaching critical milestone in the first quarter of 2026. Several landmark towers are reaching critical milestone in the first quarter of 2026. They identify a premium commercial landmark in GIFT City, reported significant on ground development as of February 2026, showcasing modern glass facade engineering and smart retail spaces. They identify a premium commercial landmark in GIFT City, reported significant on ground development as of February 2026, showcasing modern glass facade engineering and smart retail spaces. International Branch Campus IBC RFQs request for qualification were issued in early 2026 for the development of International Branch Campus building, specifically Project 24E in the SEZ area. International Branch Campus IBC RFQ request for qualification were issued in early 2026 for the development of International Branch Campus. International Branch Campus IBC RFQ request for qualification were issued in early 2026 for the development of International Branch Campus building, specifically Project 24E in the SEZ area. Educational infrastructure. Tenders are out for a new international school. International Baccalaureate Cambridge Board in the DTA area, marking a shift toward
making the city family ready. Educational infrastructure. Tenders are out for a new international school. International baccalaureate oblique Cambridge board in the DTA area, marking a shift toward making the city family ready. Number 4, sustainable and smart construction spaces. Number 4, sustainable and smart construction spaces. In 2026, the construction ground reality improved. In 2026, the construction ground reality improved. Automated waste management, AWACS. All new development are now being linked to the vacuum-based waste collection systems. Automated waste management, AWACS. All new developments are now being linked to the vacuum-based waste collection system. EV infrastructure, new RTL roads being constructed in 2026 are filled with EV charging grids and adaptive LED street lighting. EV infrastructure, new RTL roads being constructed in 2026 are pre-fitted with EV charging grid and adaptive LED street lighting. LED street lighting. Vertical greenery. Following the eco-sensitive design philosophy, new residential projects are incorporating biophilic elements and grey water recycling as mandatory features. Vertical greenery. Following the eco-sensitive design philosophy, new residential projects are incorporating biophilic elements and green water recycling as mandatory features. Would you like me to track the specific tender details for the Sabarmati riverfront bridge, or provide a comparison of the top 5 residential projects currently under construction in the SEZ? Just tell me. Would you like me to track the specific tender details for the Sabarmati riverfront bridge, or provide a comparison of the top 5 residential projects currently under construction in the SEZ? Just tell me. Now I discuss Bengali version. সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করছি, ভিডিওটি ছেড়ে যাবেন না। এখন আমি বেঙ্গলি ভাষার আলোচনা করব। গিফট সিটি ESZ 2026 সালে নতুন কি আসছে? উন্মোচিত হলো সর্বশেষ নির্মাণ প্রকল্প সমূহ। গিফট সিটি ESZ
2026 সালে নতুন কি আসছে, উন্মোচিত হলো সর্বশেষ নির্মাণ প্রকল্প সমূহ। 2026 সালে গিফট সিটি গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স টেক সিটি, যা এক সময় কেবল একটি ধারণাগত কেন্দ্র ছিল, তা এখন একটি বিশাল ও কর্মচঞ্চল নির্মাণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষ করে এর মহা পরিকল্পনাটি ৩৩০০ একর এলাকা জুড়ে সম্প্রসারিত হওয়ার পর থেকে এই পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। গিফট সিটি ESZ 2026 সালে নতুন কি আসছে, উন্মোচিত হলো সর্বশেষ নির্মাণ প্রকল্প সমূহ। 2026 সালে গিফট সিটি গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স টেক সিটি, যা এক সময় কেবল একটি ধারণাগত কেন্দ্র ছিল, তা এখন একটি বিশাল ও কর্মসঞ্চল নির্মাণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষ করে এর মহা পরিকল্পনাটি ৩৩০০ একর এলাকা জুড়ে সম্প্রসারিত হওয়ার পর থেকে এই পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। যদিও প্রথাগত পরিবেশগত অর্থে এখানে কোনো আনুষ্ঠানিক ESZ পরিবেশ সংবেদনশীল অঞ্চল নেই, তবুও এখানকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল SEZ এবং সদ্য অন্তর্ভুক্ত অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকা DTA তে এমন সব পরিবেশ সংবেদনশীল ও টেকসই অবকাঠামো উন্মোচিত হচ্ছে, যা ভারতের নির্মাণ শিল্পের মানদণ্ডকেই এক নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে। যদিও প্রথাগত পরিবেশগত অর্থে এখানে কোনো আনুষ্ঠানিক ESZ পরিবেশ সংবেদনশীল অঞ্চল নেই, তবুও এখানকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল SEZ স্পেশাল ইকোনমিক জোন এবং সদ্য অন্তর্ভুক্ত অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকা DTA তে এমন সব পরিবেশ সংবেদনশীল ও টেকসই অবকাঠামো উন্মোচিত হচ্ছে, যা ভারতের নির্মাণ শিল্পের মানদণ্ডকেই নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে। 1 নম্বর, সিলিকন করিডরের সম্প্রসারণ। 2026 সালের সর্বশেষ বড় খবর হলো গুজরাট IT ও AI সিটির আত্মপ্রকাশ, যা বর্তমানে গিফট সিটির ঠিক পাশেই গড়ে ওঠা একটি বিশাল উন্নয়ন প্রকল্প। 1 নম্বর, সিলিকন করিডরের সম্প্রসারণ। 2026 সালের সবচেয়ে বড় খবর হলো গুজরাট IT ও AI সিটির আত্মপ্রকাশ, যা বর্তমানে গিফট সিটির ঠিক পাশেই গড়ে ওঠা একটি বিশাল উন্নয়ন প্রকল্প। ডিপ টেকের উপর বিশেষ গুরুত্ব। এই এলাকাটি বিশেষভাবে AI কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং এবং উচ্চমানের সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত একটি সিলিকন করিডর হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ডিপ টেক এর উপর বিশেষ গুরুত্ব। এই এলাকাটি বিশেষভাবে AI কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং এবং উচ্চমানের সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত একটি সিলিকন করিডর হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। মিশ্র ব্যবহারের ঘনত্ব, মিক্সড ইউজ ডেনসিটি। মিশ্র ব্যবহারের ঘনত্ব, মিক্সড ইউজ ডেনসিটি। গিফটের প্রাথমিক পর্যায়গুলোর বিপরীতে এই অঞ্চলটি উচ্চ ঘনত্বের কাজ, বাসস্থান, বিনোদন, ওয়ার্ক লাইফ প্লে পরিবেশের উপযোগী করে ডিজাইন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কেবল বিচ্ছিন্ন অফিস ভবনগুলোর উপর নির্ভর করার
পুরানো ধারা থেকে সরে আসা হয়েছে। মিশ্র ব্যবহারের ঘনত্ব, মিক্সড ইউজ ডেনসিটি, গিফটের প্রাথমিক পর্যায়গুলোর বিপরীতে এই অঞ্চলটি উচ্চ ঘনত্বের কাজ, বাসস্থান, বিনোদন, ওয়ার্ক লাইফ প্লে পরিবেশের উপযোগী করে ডিজাইন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কেবল বিচ্ছিন্ন অফিস ভবনগুলোর উপর নির্ভর করা পুরনো ধারা থেকে সরে আসা হয়েছে। 2 নম্বর, অবকাঠামো, সংযোগ ও ব্যবস্থার মাইল ফলক সমূহ। 2 নম্বর, অবকাঠামো ও সংযোগ ব্যবস্থার মাইল ফলক সমূহ। মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ। 2026 সালের 24শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গিফট সিটি থেকে শাহপুর পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণ করিডরের 3.33 কিলোমিটার সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় 3টি উড়াল স্টেশন নির্মিত হবে এবং আশা করা হচ্ছে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এটি নির্মাণ সংক্রান্ত খাতে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। 2 নম্বর, অবকাঠামো ও সংযোগ ব্যবস্থার মাইল ফলক সমূহ। মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ। 2026 সালের 24শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গিফট সিটি থেকে শাহপুর পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণ করিডরের 3,33 কিলোমিটার সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় 3টি উড়াল স্টেশন নির্মিত হবে এবং আশা করা হচ্ছে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এটি নির্মাণ সংক্রান্ত খাতে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। সাবরমতী রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন। সাবরমতী রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন। গিফট সিটির সীমানার মধ্যেই সাবরমতী রিভারফ্রন্ট একটি পথচারী সেতুর নির্মাণ কার্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটি শহরের সামাজিক অবকাঠামোর একটি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, যার মূল লক্ষ্য হল পথচারীদের চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং এলাকার নান্দনিক সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তোলা। সাবরমতী রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন। গিফট সিটির সীমানার মধ্যে সাবরমতী রিভারফ্রন্ট একটি পথচারী সেতুর নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটি শহরের সামাজিক অবকাঠামোর একটি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, যার মূল লক্ষ্য হল পথচারীদের চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং এলাকার নান্দনিক সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তোলা। ডিস্ট্রিক্ট কুলিং ও স্মার্ট ইউটিলিটি ব্যবস্থা। শহরটি তার ডিস্ট্রিক্ট কুলিং সিস্টেম DCS এর পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। 2026 সালে শুরুর দিকে প্রকাশিত নতুন দরপত্রগুলোতে আবাসিক ভবনগুলোর BTU মিটারগুলোকে বিদ্যমান SCADA সিস্টেমের সাথে একীভূত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে যে শহরের ইউটিলিটি টানেল মডেলটি যেন প্রতিটি নতুন আবাসিক ইউনিটের আওতাভুক্ত হয়। ডিস্ট্রিক্ট কুলিং ও স্মার্ট ইউটিলিটি ব্যবস্থা। শহরটি তার ডিস্ট্রিক্ট কুলিং সিস্টেম DCS এর পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। 2026 সালের শুরুর দিকে প্রকাশিত নতুন দরপত্রগুলোতে আবাসিক ভবনগুলোর BTU মিটারগুলোকে বিদ্যমান SCADA
SCADA SCADA সিস্টেমের সাথে একীভূত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে যে শহরের ইউটিলিটি টানেল মডেলটি যেন প্রতিটি নতুন আবাসিক ইউনিটের আওতাভুক্ত হয়। 3 নম্বর, প্রকল্পের মূল উন্মোচনসমূহ এবং সাইটের অগ্রগতি। 3 নম্বর, প্রকল্পের মূল সমূহ এবং সাইটের অগ্রগতি। 2026 সালের প্রথম প্রান্তিকে বেশ কিছু সুউচ্চ ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার তাদের নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক স্পর্শ করতে চলেছে। 3 নম্বর, প্রকল্পের মূল উন্মোচনসমূহ এবং সাইটের অগ্রগতি। 2026 সালের প্রথম প্রান্তিকে বেশ কিছু সুউচ্চ ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার তাদের নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক স্পর্শ করতে চলেছে। দ্য আইডেন্টিটি গিফট সিটিতে অবস্থিত এই প্রিমিয়াম বাণিজ্যিক ল্যান্ডমার্কটিকে 2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ মাঠ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এটি আধুনিক কাচের সম্মুখভাগ, গ্লাস প্যাকার, প্রকৌশল এবং স্মার্ট খুচরো বিক্রয় স্থানের এক চমৎকার নিদর্শন। দ্য আইডেন্টিটি গিফট সিটিতে অবস্থিত এই প্রিমিয়াম বাণিজ্যিক ল্যান্ডমার্কটিতে 2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ মাঠ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এটি আধুনিক কাচের সম্মুখভাগ, গ্লাস প্যাকার, প্রকৌশল এবং স্মার্ট খুচরা বিক্রয় স্থানের এক চমৎকার নিদর্শন। আন্তর্জাতিক শাখা ক্যাম্পসমূহ। আন্তর্জাতিক শাখা ক্যাম্পসমূহ আন্তর্জাতিক শাখা ক্যাম্পাসসমূহ IBC SEZ এলাকায় আন্তর্জাতিক শাখা ক্যাম্পাসের ভবনগুলো বিশেষ প্রকল্প 24E নির্মাণের লক্ষ্য। 2026 সালের শুরুর দিকে RFQ যোগ্যতা যাচাইয়ের অনুরোধ আহ্বান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শাখা ক্যাম্পাসসমূহ IBC SEZ এলাকার আন্তর্জাতিক শাখা ক্যাম্পাসের ভবনগুলো বিশেষ প্রকল্প 24E নির্মাণের লক্ষ্যে 2026 সালের শুরুর দিকে RFQ 2026 সালের শুরুর দিকে RFQ যোগ্যতার যাচাইয়ের অনুরোধ আহ্বান করা হয়েছে। শিক্ষাগত অবকাঠামো। DTA এলাকার একটি নতুন আন্তর্জাতিক স্কুল, ইন্টারন্যাশনাল বাকালুমেটেড ক্যামব্রিজ বোর্ডের পাঠ্যক্রমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এটি শহরটিকে পরিবার বান্ধব হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষাগত অবকাঠামো। DTA এলাকায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক স্কুল, ইন্টারন্যাশনাল বাকালুরিয়েট ক্যামব্রিজ বোর্ডের পাঠ্যক্রমভুক্ত প্রতিষ্ঠার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এটি শহরটিকে পরিবার বান্ধব হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। 4 নম্বর, টেকসই ও স্মার্ট নির্মাণ বৈশিষ্ট্যসমূহ। টেকসই ও স্মার্ট নির্মাণ বৈশিষ্ট্যসমূহ।
2026 সালের নির্মাণ কাজের মাঠ পর্যায়ের ব্যস্ততা অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো। 4 নম্বর, টেকসই ও স্মার্ট নির্মাণের বৈশিষ্ট্যসমূহ। 2026 সালে নির্মাণ কাজের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো। স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা AWACS বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে এমন সমস্ত নতুন স্থাপনাকে ভ্যাকুয়াম ভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে। 4 নম্বর, টেকসই ও স্মার্ট নির্মাণ বৈশিষ্ট্যসমূহ। 2026 সালে নির্মাণ কাজে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা AWACS বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে এমন সমস্ত নতুন স্থাপনাকেই ভ্যাকুয়াম ভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে। অবকাঠামো। 2026 সালে নির্মিত নতুন প্রধান সড়কগুলোতে আর্টিয়াল রোড পূর্ব থেকেই চার্জিং গ্রিড এবং অভিযোজনক্ষম LED সড়কবাতির ব্যবস্থা যুক্ত করা হচ্ছে। অবকাঠামো। 2026 সালে নির্মিত নতুন প্রধান সড়কগুলোতে আর্টিয়াল রোড পূর্ব থেকেই চার্জিং গ্রিড এবং অভিযোজনক্ষম LED সড়কবাতির ব্যবস্থা যুক্ত করা হচ্ছে। উলম্ব সবুজায়ন ভার্টিক্যাল গ্রিনারি। উলম্ব সবুজায়ন ভার্টিক্যাল গ্রিনারি পরিবেশ সংবেদনশীল ইকো সেন্সিটিভ নকশা দর্শন অনুসরণ করে নতুন আবাসিক প্রকল্পগুলোতে বায়োফিলিক উপাদান এবং গ্রে ওয়াটার গৃহস্থালী বর্জ্য জল পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। উলম্ব সবুজায়ন ভার্টিক্যাল গ্রিনারি পরিবেশ ও সংবেদনশীল ইকো সেন্সিটিভ নকশা দর্শন অনুসরণ করে নতুন আবাসিক প্রকল্পগুলোতে বায়োফিলিক উপাদান এবং গ্রে ওয়াটার গৃহস্থলীর বর্জ্য জল পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আপনি কি চান আমি সাবরমতী রিভারফ্রন্ট সেতু নির্দিষ্ট দরপত্রের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করি, নাকি SEZ এলাকায় বর্তমানে নির্মাণাধীন শীর্ষ 5টি আবাসিক প্রকল্পের একটি তুলনামূলক চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরি? তাহলে আমাকে কমেন্টস করে আপনারা জানান আপনি কি চান বা আপনারা কি চান আমি সাবরমতী রিভারফ্রন্ট সেতুর নির্দিষ্ট দরপত্রের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করি, নাকি SEZ এলাকায় বর্তমানে নির্মাণাধীন শীর্ষ 5টি আবাসিক প্রকল্পের একটি তুলনামূলক চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরি? তাহলে আপনারা আমাকে কমেন্টস করে জানান। নাও I end my video. All are requested. If you like my video, please subscribe my channel. সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন, পুরো ভিডিও দেখবেন, দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে হবে। বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স চ্যানেলটি থেকে উপকৃত হবে। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশন বেলটিকে অন করে রাখবেন, আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই, ধন্যবাদ।